नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 12 नवेम्बर 2025 बुधवार आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडियोटी को देखले जानीपारे कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम थर कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु आज प्रथम खबर आउ जीवाको पड़िबनी सरकारी ऑफिस घरे बसी पाइबे मागणा चाउल जानतु कौन रही पूरा प्रक्रिया देशर प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा आईन अधीन रे खाद्य जोगाई देबाकू केंद्र सरकार अनेक योजना प्रणयन करिसेंती। एही सुविधा पाइबाकू राशन कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज भाव परिगणित होइताय। आपण मानक भीतर अनेक जनक निकटे राशन कार्ड थिबा बेले अनेक जन नुआ करी एही कार्ड आवेदन करबाकू चाहुथिबे जेउथिरे आपण घरे बसी ही राशन कार्ड प्राप्त करि परिबे। प्रथम राशन कार्ड पाइबाकू हेले लोकंकु विभिन्न सरकारी ऑफिस रे घंटा घंटा धरी लाइन में छिड़ा हेबा सह लंबा समय अपेक्षा करबाकू पड़ुथिला। वर्तमान एही प्रक्रिया अत्यंत सरल और सहज हो जाइछि। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी पई जरूरी खबर पेंशन पाई 30 पूर्व करंतु एही काम सरकारी कर्मचारी मृत्यु पर परिवार पेंशन संपर्कित नियम में सरकार संशोधन करिसेंती। पेंशन ग्रहणकारी पितामाता पई मध्ये एक स्पष्टीकरण जारी करिसेंती। एबेठारु वर्धित पेंशन हार पाइबा जारी रखिया उभय पितामाता को प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र दाखल करबाकू पड़िबो। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी पेंशन नियम संशोधन करिसेंती। नुआ नियम अनुसार जदि उभय पितामाता 75% वर्धित पेंशन पाइबाकू चाहती तेबे सेमानकू प्रतिवर्ष एक जीवन प्रमाण पत्र दाखल करबाकू पड़िबो। पेंशन सठिक एवं सठिक हारे बंटन हेबा पेंशन सठिक एवं सठिक हारे बंटन हेबा निश्चित करबा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा यही स्पष्टीकरण जारी करा जायछि। फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक रिपोर्ट अनुसार यही परिवर्तन पितामाता एक प्रमुख पदक्षेप। पूर्वर वर्धित हारे परिवार पेंशन पाउथिबा लोकमानकु जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करबाकू पड़ुनथिला। सरकार उभय पितामाता जीवित अछंती कि नहीं ताहा जांच करिनथिले। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन संध्या 5टा सुधा 75.37% मतदान होइछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पे मंगलवार मतदान शेष होइछि। संध्या 5टा सुधा 75.37% भोटिंग होइछि। एथिसह 14 प्रार्थी भाग्य ईवीएम रे सील होइछि। एने राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन सूचना देइछन्ति। अपराह्न 3टा सुधा नुआपड़ा 65.56% भोटिंग होइतिला। सेहीपरि अपराह्न 1 सुधा 51.42% भोटिंग होइतिला। पूर्वाह्न 11टा सुधा मतदान हार प्राय 32.51% रहितिला। सकाळ 9टा सुधा 14.99% मतदान होइतिला। निर्वाचन को अबाध और निरपेक्ष करने को समस्त बूथ वेब कास्टिंग व्यवस्था करा जायतिला। सेहीभଳି शांति श्रृंखला रक्षा पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायतिला। 14 कंपनी केंद्रीय फोर्स संवेदनशील बूथ रे सशस्त्र सुरक्षा कर्मी को नियोजित करा जायतिला। परवर्ती खबर पुरी जिला को सुनामी सतर्कता 4 गाँ सुनामी प्रवण घोषणा सामिल हेबा आउ 10 गाँ। प्राकृतिक विपर्यय भय सर्वदा पुरी को रही। अदिनिया वर्षा बात्या बन्या जो किछि वर्ष हेब पुरी प्रभावित हेउछि। भूकंप जोन 3 रे थिबारु पादे पादे विपद रही। यह सांगकु समुद्र कूल रही समुद्र भितर भूकंप हेले कूलरे थिबा जनबसति और लोकंक धन जीवन उपर प्रभाव पड़िबा आशंका रही। कारण पुरी जिलार 150 किलोमीटर उपकूल दे रही बंगोपसागर भितर रही टेक्टोनिक प्लेट हलिले भूकंप हेब 2 ରୁ 3 घंटा भितर सुनाम माड़ी आसिबो। एहाकु दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर पुरी जिलार समुद्रकूल 6 ब्लॉक समेत कोणार्क एनएसी पुरी पौरांचल सुनामी प्रवण अंचल चिन्हट करा जायछि। सुनामी आसिले 6 ब्लॉक 86 जनबसति क्षयक्षति हेबा आशंका प्रकाश करा जायछि। यही जनबसति आवश्यक स्थल जनजीवन सुरक्षा निमंते पदक्षेप मध्य निया जायछि। परवर्ती खबर नुआ ढांचारे मागणा आईएएस कोचिंग 300 पिलांको मिलिबा अण आवासिक सिविल सर्विस कोचिंग। केंद्रीय लोकसेवा आयोग यूपीएसएससी सिविल सर्विस परीक्षा पे आवासिक मागणा कोचिंग भली अण आवासिक कोचिंग आरंभ हेबो। एही मागणा कोचिंग रो ढांचा को संपूर्ण भाव में बदला जिवो। कोचिंग नेउथुवा पिला जेपरि कृतकार्य हुअंती सेथि प्रति ध्यान दिया जिवो। जणे पिला पिछा 1.5 लाख टका खर्च हेबो। प्राथमिक पर्यायर 300 पिलांको कोचिंग प्रदान करा जिवो। कोचिंग नेउथिबा पिलांक मध्यरु सर्वनिम्न 5% पिला प्रिलिम परीक्षा रे कृतकार्य नहले पाठपढ़ा दायित्व नेथिबा संस्थार अर्थ काट करा जिवो। एने प्रक्रिया आरंभ करिछि उच्च शिक्षा विभाग। कोचिंग सेंटर पर मध्य विभाग मार्गदर्शिका प्रस्तुत करिछि जेउथिरे कुहा जाय जे प्रिलिम और मेन परीक्षा पे सर्वनिम्न 1020 घंटा पढ़ाइबे। इंग्रजी रे पाठपढ़ा हेबो। ओडिया समेत 8टी ऑप्शनल विषय रे कोचिंग प्रदान करिवे। परवर्ती खबर
पहलगाम पर एबे दिल्ली 7 मासर 41 जन भारतीय आतंकी आक्रमण में मृत्यु एथिपाई किए दायी दिल्ली विस्फोरण पर विरोधी दल सरकार उपर आक्रमण करने आरंभ करिसेंती कांग्रेस समेत अनेक विरोधी दल गृहमंत्री अमित शाह जवाब मागुंट कांग्रेस मुखपात्र सुप्रिया श्रीनाथ कहते जे अमित शाह जड़े विफल गृहमंत्री 7 मासर 41 जन भारतीय मृत्यु होईची दिल्ली में जहाँ घटिला से किए दायी कांग्रेस नेता कहते राजधानी दिल्ली में एक बोमा विस्फोरण 12 जनकर मृत्यु होईची गतकाली ही फरीदाबाद में 360 किलोग्राम विस्फोरक जबत करा जायथिला यह सेठारे किपरि पहुंचला विपर्यय केते गंभीर होई पारे प्राय 7 मास पूर्व पहलगाम रे एक बर्बर आतंकवादी आक्रमण होइतिला एवं एबे दिल्ली रे घटिची एथिपाई किए दायी यह नहीं सूचना रही। परवर्ती खबर नुआ राशन कार्डधारी को केबे मिलिबा आयुष्मान कार्ड राज्यर नुआ राशन कार्डधारी को मिलुनी आयुष्मान कार्ड आयुष्मान भारत योजना परिवार प्रत्येक सदस्य को कार्ड दि जाउथिबा बेले नुआ हिताधिकारी कार्ड पर चाहि रहिचंती सरकारी स्तर में नुआ कार्ड छापिया ए पर्यंत कौन ऑर्डर दि जाए नहीं तेणु नुआ राशन कार्डधारी मैंने आयुष्मान कार्ड पाइबा बहुत दिन पर्यंत अपेक्षा करने को पड़े बोली आशंका करा जाउची। चलित वर्ष एप्रिल मासरे राज्य में आयुष्मान भारत शुभारंभ होईची 1 कोटी अधिक परिवार 3.46 कोटी लोक यह योजन स्वास्थ्य सुविधा पाइबे प्रत्येक सदस्य को कार्ड मिलवा फल से जो अंचल थिले भी स्वास्थ्य सेवा पाइपर स्वास्थ्य विभाग मिलता सूचना अनुसार आयुष्मान कार्ड छापिया राज्य सरकार पक्षर केंद्र सरकार अनुबंधित एक संस्था को यही दायित्व दि जाइथिला। वर्तमान सुधा राज्य में 2 कोटी 45 लाख अधिक हिताधिकारी को आयुष्मान कार्ड बंटा सरी। परवर्ती खबर किए पाचेरी उपर तो किए लटा बुदा तले खाऊचंदी मध्याह्न भोजन ए दृश्य सामना को आसिबा परे कंधमाल जिला खजुरपड़ा ब्लॉक सम्मुख में थिबा पीएम श्री सरकारी उच्च विद्यालय मध्याह्न भोजन अव्यवस्था देखा मिली किए पाचेरी उपर तो किए विद्युत खुंट उपर आउ किए पुणी लता बुदा मूले बसी खाऊथिबा मंगलवार देखा मिली। स्कूल पड़िया मत्स्य और प्राणी संपद मेला 2025 कार्यक्रम चलता बेले स्कूल छात्र मैंने मध्याह्न भोजन थाली धरी एणेतेणे बसी बुली खाऊथिबा दृश्य देखा मिली। एपरी दृश्य सामना को आसिबा परे स्कूल पिलामानक दायित्व सुचारू रूपे निर्वाह करा जाउनथिबा स्पष्ट होईची। स्कूल मध्याह्न भोजन खाइबा कौन जगह नहीं ना पिलामाने जाने शुणी एणेतेणे खोला आकाश तले बसी खाद्य खाऊचंदी ता प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एही स्कूलटी गोष्ठी शिक्षा अधिकारी कार्यालय निकट में थाई जदि अव्यवस्था ताहले ग्रामांचल थिबा स्कूल गुड़िकर व्यवस्था किपरि थिबा एथिरु सहजरे अनुमेय हेउछि। परवर्ती खबर चाषी को यही दिन मिलिबा 21तम किस्ती 21तम किस्ती को नहीं आसीछि नुआ अपडेट पीएम किसान आगामी किस्ती तारीख संपर्क में आलोचना जोरदार होईची। यह विश्वास करा जाउछि जे 21तम किस्ती नवेम्बर मध्य भाग अर्थात नवेम्बर 15 तारीख पाखापाखि जारी होई पारे फलस्वरूप चाषी मध्य आशा और कौतूहल उभय द्रुत गति वृद्धि पाउछि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 21तम किस्ती चाषी मैंने उत्साह सहित अपेक्षा करिसेंती। दीपावली पूर्व आशा थिला जे सरकार चाषी मानक एक गुरुत्वपूर्ण उपहार देबे किंतु पर्व बीतीगला पर मध्य समस्त हिताधिकारी अकाउंट किस्ती पहुंची ना किछि चाषी 2000 टंका पाइछन्ते जेतेबेले लक्ष लक्ष चाषी एबे भी अपेक्षा अछन्ती। यही समय केंद्र सरकार ठार परवर्ती किस्ती तारीख संपर्क में आलोचना जोर धरिछि। यह विश्वास करा जाउछि जे 21तम किस्ती नवेम्बर मध्य भाग अर्थात नवेम्बर 15 तारीख सुधा जारी होई पारे फलस्वरूप चाषी मध्य आशा और कौतूहल उभय द्रुत गति वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर सरीबाकु बसिलाणी शिक्षा वर्ष हेले हाईस्कूल पिला को एजाए मिलुनी यूनिफॉर्म कंधमाल जिला जी उदयगिरी ब्लॉक अंतर्गत समस्त हाईस्कूल पढ़ुथिबा छात्र छात्री को स्कूल यूनिफॉर्म मिली नथिबा अभियोग होईछि। चलित वर्ष एप्रिल शिक्षा वर्ष आरंभ होइतो बेले ए पर्यंत 8 मास बीतीगला किंतु सरकार योजन दि जाउथबा स्कूल ड्रेस छात्र छात्री को दि जाए नहीं। नवम श्रेणी में पढ़ुथिबा छात्र छात्री आउ 3 मास पर 10म श्रेणी में पढ़िबे 10म श्रेणी में पढ़ुथिबा छात्र छात्री 2 मास पर बोर्ड परीक्षा दे घरे रहिजिबे किंतु ए पर्यंत पिला मानक यूनिफॉर्म ड्रेस मिली नाही फल अभिभावक महलर तीव्र असंतोष देखा मिली। एने स्थानीय बीओ कार्यालय भारप्राप्त बीओ को पचारिबारे 2टी एसएचजी को ड्रेस तैयारी करने निमंते ब्लॉक स्तरीय कमिटी अनुमोदन दे सारी किंतु जिला स्तरीय अनुमोदन कमिटीर अनुमोदन मिली नथिबा तेणु विलंब हेउछि। स्थानीय बीडीओ ब्लॉक स्तरीय अनुमोदन कमिटीर अध्यक्ष रहिछन्ति। परवर्ती खबर कलामुंडार अमल हेलानी 35% धान मंडी अपेक्षा चाषी रहिछन्ति। कलाहांडी जिला कलामुंडा ब्लॉक अधीन रिसिडा तेरेसिंगा गजभाल रिंजा पोरकेला कलामुंडा राजपुर सापलहरा सरगुल मालापड़ा जोराड्रबरा रेगेड़ा आदि पंचायत रे चलित वर्ष धान चाष भल होईछि। वर्तमान ए सब अंचल प्राय 35 रु 40% सहल किसम धान अमल होइतिबा बेले धान को रखिया पे उपयुक्त गोदाम घर नथिबारु समस्या देखा देउछि।
ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି DLPC ବୈଠକ ବସିନଥିବାରୁ ସାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଳିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 2 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ହାତୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯମନକିରା ଥାନା ବଡରମା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ କୁତବ ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି 2 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଚାଷୀ ଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାରାମ ପଟେଲ 45 ବର୍ଷ ବୟସ, ଖଟୁଆଲ 60 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ IAC ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପ୍ରବୀଣା ବିଲୁଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଯମନକିରା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡରମା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ କୁତବ ଗ୍ରାମର 2 ଚାଷୀ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରାମ ସୋମବାର ରାତିରେ ଧାନ ଚାଷ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସବୁ ଆକଳନ ହୋଇଗଲା ଭୁଲ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ 67.14% ଭୋଟର ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଉପରେ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଏକ ଆକଳନ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଯେ କେଉଁ ଦଳ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଭୋଟ ଦେବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ। କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କରେ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପୋଲ୍। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ସର୍ଭେ। ମତଦାନ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ବୁଥ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ଅଟକଳ ଗଡ଼ୁଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ବହୁଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଆୟୋଗର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବାମ ଓ ଡାହାଣ ଡାଇକ୍ ମୁଖ୍ୟବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସବୁ ମହଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ତେବେ 7 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିନାହିଁ। 1997 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଆୟୋଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ମହାନଦୀର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ୟା PMF ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଏକସଙ୍ଗେ 24.50 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ ଆଶଙ୍କା ଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 27ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏଥର ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ଆସି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଧାନ କିଣାବିକା ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଆସି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟୋପାର୍ଜିତ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 5,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି DLPC ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି MCC ଆଳ ଦେଖାଇ ଉକ୍ତ ବୈଠକକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଉଠିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ସମବେତ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋଏଲଙ୍କ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚାଷୀମାନେ ଧସାଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚାଷୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଲେଖାହେବା ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ OTT ପରୀକ୍ଷା।
ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSI ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OTET 2025 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ OTET 2025 ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ସିଟିଂରେ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ BSIର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଢୁଆଁ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ମାମୁଁଘର ପଠାଗଲା ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାର। ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ପଢୁଆଁ ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଁଘର ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ପଢୁଆଁ ଭାର। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଠୁ ନେଇ ଫଳମୂଳ ଆଦି ମାମୁଁଘରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ନିହନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକର ମାଧବସ୍ଥିତ ମାଧବାନନ୍ଦଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମାମୁଁଘରୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ପିଠା ମିଠା ଆସିବାର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେଥିରୁ ବାଦ୍ କେମିତି ବା ପଡ଼ିବେ ମଣିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? ଏବେ ଆବେଦନ କରିହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏବେ ନୂଆ କରି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନରେ ନେଇପାରିବେ କି ମଦ? 99% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ବହୁତ ମଦ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରେନରେ ମଦ୍ୟପାନ ନେଇପାରିବେ କି? ଟ୍ରେନରେ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବହନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଭାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କିମ୍ବା ପିଇବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ। ଏହା କେବଳ ଜୋରିମାନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଟ୍ରେନରେ ମଦ୍ୟପାନ କାହିଁକି ନିଷେଧ? ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଟ୍ରେନରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ମଦ୍ୟପ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ଜୋରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ଟ୍ରେନରେ ପରିବେଶ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଶାରୀରିକ ହିଂସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DGP YB ଖୁରାନିଆ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ DGP ଖୁରାନିଆ ତୁରନ୍ତ କଟକ ଗସ୍ତ କରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଟକ DGPଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। DGP ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିବା ସହ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲବଲ କରିବ ଶୀତ। 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଖସିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଲହରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର 11ରୁ 12 ତାରିଖରେ କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶୀତଲହରୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଉ କୌଣସି ହ୍ରାସ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପବନ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପାରଦ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ କନ୍ଧମାଳର ଜି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଯଥାକ୍ରମେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରିବ CBI। ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥା CBI ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା।
ତେବେ ଏହି ତଦନ୍ତରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଠାରେ ବହୁ ବିବାହ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍। 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ଯିବେ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଏଥର ବହୁ ବିବାହ କଲେ ସିଧା ଯିବେ ଜେଲ୍। ଏବେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିବା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଆଇନ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କି? ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏବେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ରବିବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025କୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥମୁନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ, ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି ନଦୀଘାଟ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ହେଲାଣି ସଜବାଜ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାଫିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଆଇନ ନ ମାନି ଖୋଳି ପକାଉଛନ୍ତି ନଦୀଘାଟ, ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରକ୍ ବାଲି। ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଓ 27ଟି ଉପନଦୀର କିଛି ଶୈତ୍ୟରାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଲାମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏକାଧିକ ଘାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ଘାଟି ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ 50ରୁ 60 ଘାଟି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବାଲିର ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟିମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଏପଟେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧମକ ଦେଲା ମା ବାପା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ, ଆମେ ସଜାଗ ଅଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ପାଠପଢ଼ା ଯାଏ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଉଠାନ୍ତୁ ଫାଇଦା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାଳିକା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୁପ୍ରଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ଦିନ ଧରି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।